चलो मित्रों बात करें लेसन नंबर 5 गरीबी। प्रस्तावना। गरीबी अर्थतंत्र में प्रवर्ती एवी स्थिति है जेमा समाजनो एक वर्ग पोतानी पायानी लघुत्तम जरूरियातो पण संतोषी शकतो नथी। गरीबी अर्थतंत्र में प्रवर्ती एवी परिस्थिति है कि जेमा समाजनो एक वर्ग पोतानी पायानी जरूरियातो पण संतोषी शकतो नथी। मोटा भागना विकासमान देशों के ज्यां माथादीठ आवकनुं नीचुं प्रमाण, आवकनी असमान वहेंचणी जोवा मळे छे, त्यां वस्तीनो मोटो भाग के जे गरीब है ते सारू जीवन जीववा जरूरी पायानी लघुत्तम जरूरियातो जेवी के पूरतो आहार, कपड़ा, सारू રહેઠાણ पण प्राप्त करी सकता नहीं। तो बीजी तरफ धनिक अने संपन्न वर्ग ऊंची आवक साथे ऊंचू जीवन धोरण जीवतो होय छे। समाज में खास कर विकासशील देशों में एवा वर्गो है कि जेमने पोतानी पायानी जरूरतों રહેઠાણ, खोराक, कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान जेवी पायानी जरूरतों भी संतोषी शकतो नथी। तो बीजी तरफ धनिक अने संपन्न वर्ग ऊंची आवक साथे ऊंचू जीवन धोरण जीवता होय छे। अर्थतंत्र में जोवा मळती आ आर्थिक असमानता ने कारणे समाज में असंतोष, अशांति, ईर्षाभाव तेमज वर्ग विग्रह जेवी परिस्थिति जोवा मळे छे। मानव विकास अहेवाल 1997 मुजब आर्थिक विकास ए साधन है और मानव विकास ए ध्येय है। मतलब आर्थिक विकास ए शुं छे? एंजीन है, ज्यारे मानव विकास एना डब्बा है। आर्थिक विकास ए साधन है, एटले के ए अहींथी मुंबई जवा माटेनुं महत्वनुं साधन है, परंतु एथी महत्वनो मानव विकास जे ध्येय है एना डब्बा है कि जेना द्वारा ए आगळ जई शकशे, जेने आगळ लई जई शकशे। आर्थिक विकासना साधन द्वारा मानव विकासना ध्येयने आगळ लई जई शकशे। आथी आर्थिक विकास साथे गरीबी पण झड़पथी घटाडो थाय ते अपेक्षित है। मतलब आर्थिक विकास तो थाय साथे गरीबी पण घटवी ज जोईए। आर्थिक विकास थाय पण सामे गरीबी न घटे तो ए विकास विहोणी वृद्धि कहेवाय। ज्यां सुधी समाजमांथी आवकनी असमानता अने गरीबी में घटाडो न थाय त्यां सुधी आर्थिक विकास साचा अर्थमां विकास करी शकाय नहीं। बराबर ने? ज्यां सुधी समाजमांथी आवकनी असमानता अने गरीबी में घटाडो न थाय त्यां सुधी आर्थिक विकास साचा अर्थमां विकास करी शकाय नहीं। आ संदर्भमां भारतना आयोजनकाळ दरमियान गरीबी नाबूदीना ध्येयने आयोजनना एक महत्वना ध्येय तरीके पण स्वीकार्यो छे। खास करीने 5मी पंचवर्षीय योजना अने ते पछीनी पंचवर्षीय योजनामां गरीबी नाबूदी माटेनी व्यूहरचना हेठळ खास कार्यक्रमों अने योजनाओं शरू करवामां आवी, परंतु गरीबीमां लक्ष्यांक मुजबनो घटाडो करी शकायो नथी। पहली पंचवर्षीय योजनामां हरियाळी क्रांतिने महत्व आप्युं, ज्यारे बीजी, तीजी, चौथीमां मोटा उद्योगों वधु आगळ वधे, मोटा उद्योग विकास थाय एवा प्रयत्नो करवामां आव्या कि जेथी देशनो जल्दी विकास थाय। परंतु ए आपणा आर्थिक आयोजना जे आयोजन करता एमनी गणतरी खोटी पड़ी अने पछी 5मी पंचवर्षीय योजनाथी गरीबी अने बेकारी घटे एवा पगलां लेवानुं शरू कर्युं। परंतु आजे पण आपणा देशमां जोईए एटली गरीबीमां घटाडो थई शक्यो नथी। आजे पण बाबत हकीकत छे आपणी कि आपणे जोईए एटलो एमां घटाडो करी शक्या नहीं। गरीबी नो अर्थ जोईए मित्रों। गरीबी नो अर्थ ज्यारे समाजनो एक मोटो वर्ग पोतानी पायानी लघुत्तम जरूरत संतोष शकतो नहीं, ज्यारे समाजनो एक मोटो वर्ग
તે પરિસ્થિતિને ગરીબ કહેવાય. ગરીબી કહેવાય. આ પરિસ્થિતિને શું કહીશું આપણે? ગરીબી. જો સમાજમાં આ મોટો વર્ગ ન્યૂનતમ જીવન ધોરણની પણ નીચું જીવન ધરાવતો હોય ત્યારે સમાજમાં વ્યાપક ગરીબી છે તેમ કહી શકાય. જો સમાજનો આ મોટો વર્ગ ન્યૂનતમ જીવન ધોરણની પણ નીચું જીવન ધોરણ ધરાવતો હોય ત્યારે સમાજમાં વ્યાપક ગરીબી છે તેમ કહી શકાય. વિશ્વમાં મોટાભાગના દેશોમાં ગરીબીનું અર્થઘટન કરવાના પ્રયાસો થયા છે. વિશ્વના મોટાભાગના દેશોમાં ગરીબીનું અર્થઘટન કરવાના પ્રયાસો થયા છે. પરંતુ ગરીબી એ એક સાપેક્ષ ખ્યાલ હોવાથી તેનો અર્થ સમય, સ્થળ અને સમાજ બદલાતો રહે છે. ગરીબી કેવો ખ્યાલ છે? સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. અને એના કારણે એ સમય, સ્થળ અને સમાજ બદલાતા એનો અર્થ બદલાય છે, એનો ખ્યાલ બદલાય છે. મતલબ અમેરિકાનો ગરીબ વ્યક્તિ એ ભારત માટે ગરીબ વ્યક્તિ નથી. ભારતનો ગરીબ વ્યક્તિ આફ્રિકા માટે ગરીબ વ્યક્તિ નથી. શહેરનો ગરીબ કદાચ ગામડાનો ગરીબ નથી. એક સમાજમાં ગરીબ વ્યક્તિ, એક સમાજનો ગરીબ વ્યક્તિ બીજા સમાજના ગરીબ વ્યક્તિ ન પણ હોઈ શકે. એટલે ગરીબી એ સાપેક્ષ ખ્યાલ હોવાથી સમય, સ્થળ અને સમાજ બદલાતો રહે છે. ગરીબી માટે મોટાભાગના અર્થઘટનો સમાજના એક સરેરાશ જીવન સ્તરને ધ્યાનમાં લઈ સમાજમાં પ્રવર્તમાન અસમાનતાઓ દર્શાવવામાં આવે છે. ગરીબી માટેનો મોટાભાગનો અર્થઘટનોમાં સમાજનો એક સરેરાશ જીવન સ્તરને ધ્યાનમાં લઈ સમાજમાં પ્રવર્તમાન અસમાનતાઓ દર્શાવવામાં આવે છે. તેથી વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોમાં ગરીબીને નક્કી કરતા ધોરણોમાં તફાવત જોવા મળે છે. અને એટલા માટે વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોમાં જે ગરીબીના ધોરણો નક્કી કરવામાં આવે છે એમાં તફાવત જોવા મળે છે. આ સંદર્ભમાં ગરીબીના જુદા જુદા અર્થઘટનો બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય. એક પરંપરાગત અર્થ અથવા આવક ગરીબી અને બીજું આધુનિક અર્થ, ગરીબીનો આધુનિક અર્થ અથવા બિન આવક ગરીબી. એક પરંપરાગત ગરીબી અથવા તો આવક ગરીબી અને બીજું આધુનિક ગરીબી અથવા તો બિન આવક ગરીબી. ગરીબીના આવક અભિગમ મુજબ જીવનની જરૂરી ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓને ખરીદવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલા આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી એટલે ગરીબી. ગરીબીના આવક અભિગમ મુજબ જરૂરી ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓને ખરીદવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલ આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી એટલે ગરીબી. આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી એટલે ગરીબી રેખા. ગરીબી રેખા દ્વારા નક્કી થયેલ આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટીથી ઓછી આવક ધરાવનાર. ગરીબી રેખા દ્વારા નક્કી થયેલ આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી કે ઓછી આવક કે ખર્ચ કરનાર વર્ગ ગરીબ કહેવાય. આમ બરાબર ને? ગરીબી રેખા દ્વારા નક્કી થયેલ આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટીથી આવક ધરાવનાર કે ખર્ચ કરનાર વર્ગ ગરીબ કહેવાય. આમ આ અર્થઘટન અનુસાર ગરીબી એક અભાવની સ્થિતિ છે અને આ અર્થઘટન મુજબ એવું કહેવાય કે ગરીબી એક અભાવની સ્થિતિ છે. ભારતમાં ગરીબી રેખા માટે જરૂરી ચોક્કસ ન્યૂનતમ કેલરી પ્રાપ્ત કરવા જરૂરી ખોરાક પાછળ થતા લઘુત્તમ વપરાશી ખર્ચને ધ્યાનમાં લેવાય છે. ભારતમાં ગરીબી રેખા માટે જરૂરી ચોક્કસ ન્યૂનતમ કેલરી પ્રાપ્ત કરવા જરૂરી ખોરાક પાછળ થતા લઘુત્તમ વપરાશી ખર્ચને ધ્યાનમાં લેવાય છે. પરંતુ આ પદ્ધતિથી
નક્કી થતી ગરીબી રેખાની મર્યાદા એ છે કે તે ફક્ત અપૂરતા ખોરાકની કે ભૂખમરાની સ્થિતિ દર્શાવે છે. ખાલી ખોરાકને ધ્યાનમાં ન લેવાય. જો ખોરાકને ધ્યાનમાં લઈને ગરીબી નક્કી કરવામાં આવે તો એ માત્ર અપૂરતા ખોરાકની કે ભૂખમરાની સ્થિતિ દર્શાવે છે. ગરીબી ફક્ત ભૂખમરાની સ્થિતિ નથી. લઘુત્તમ સરેરાશ જીવન ધોરણની ખ્યાલમાં ખોરાક ઉપરાંત અન્ય બાબતો જેમ કે કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા, પીવાનું સ્વચ્છ પાણી વગેરે પાયાની સગવડોનો પણ સમાવેશ થાય છે. માત્ર ખોરાક કેલરીમાં માપવાથી ગરીબીનો અંદાજ ના આવી શકે. એના સિવાય આપણે ખોરાક ઉપરાંત કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા, પીવાનું સ્વચ્છ પાણી જેવી પાયાની સગવડોનો પણ સમાવેશ થાય છે. અને તેથી જ ગરીબીના આધુનિક અભિગમ તરીકે બિન આવક ગરીબીનો ખ્યાલ વધુ મહત્વનો બન્યો છે. અને એટલા માટે ગરીબીના આધુનિક અભિગમ તરીકે બિન આવક ગરીબીનો અભિગમ મહત્વનો બન્યો છે. આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે આવક ગરીબી તે ગરીબીનું એક મહત્વનું પાસું છે. આવક ગરીબી એ ગરીબીનું એક મહત્વનું પાસું છે, પરંતુ માનવ જીવનના એક નાના હિસ્સાનો જ ખ્યાલ આપે છે. ગરીબી તે ગરીબીનું આવક ગરીબી તે ગરીબીનું એક મહત્વનું પાસું છે, પરંતુ તે માનવ જીવનના એક નાના હિસ્સાનો ખ્યાલ આપે છે. કાર્ય કરવાની તથા પસંદગી માટેની જે સ્વતંત્રતા ધનિકો પાસે ઉપલબ્ધ હોય છે તે ગરીબોને ક્યારેય હોતી નથી. આ સંદર્ભમાં ગરીબીનો પૂરો ખ્યાલ મેળવવા ફક્ત આવકના સંદર્ભમાં જ વંચિતતાનો વિચાર ન કરતા, તે સિવાય માનવ જીવનના વિકાસ માટે જરૂરી બાબતો જેવી કે જ્ઞાન, લાંબુ અને સ્વસ્થ જીવન, સારું જીવન ધોરણ, વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય, તકોની ઉપલબ્ધતા અને પસંદગી તથા સ્વાભિમાન સાથે ગૌરવપૂર્ણ જીવનનો પણ વિચાર થવો જોઈએ. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમ યુનાઇટેડ નેશનલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ના માનવ વિકાસ અહેવાલ મુજબ યુએનડીપીના માનવ વિકાસ અહેવાલમાં માનવ વિકાસ આંક અને માનવ ગરીબી આંક, માનવ વિકાસ આંક અને માનવ ગરીબી આંક HDI અને HPI, માનવ વિકાસ આંક હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ અને માનવ ગરીબી આંક હ્યુમન પોવર્ટી ઇન્ડેક્સ ગણતરીમાં મુખ્ય 3 બાબતો જ્ઞાન, આરોગ્ય અને સારા જીવન ધોરણનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં જ્ઞાન માટે સાક્ષરતા દર અને નોંધણીનો દર, આરોગ્ય માટે જન્મ સમય અપેક્ષિત આયુષ્ય અને સારા જીવન ધોરણ માટે માથાદીઠ કુલ ગૃહ ઉત્પાદનનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. માનવ વિકાસ આંક અહેવાલ મુજબ માનવ વિકાસ આંક હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ અને માનવ ગરીબી આંક હ્યુમન પોવર્ટી ઇન્ડેક્સની ગણતરીમાં મુખ્ય 3 બાબતોને ધ્યાનમાં રખાય છે. એક જ્ઞાન, એક આરોગ્ય અને સારા જીવન ધોરણનો સમાવેશ થાય છે. જ્ઞાન એટલે સાક્ષરતા દર અને નોંધણીનો દર, આરોગ્ય માટે જન્મ સમય અપેક્ષિત આયુષ્ય અને સારા જીવન ધોરણ માટેની માથાદીઠ કુલ ગૃહ ઉત્પાદનનો સમાવેશ થાય છે. બરાબર મિત્રો, આ સામાન્ય જાણકારી હતી. હવે આપણે જે શીખવાનું છે, હવે મહત્વની બાબત છે, જોઈએ ગરીબીનું સ્વરૂપ અને એનો ખ્યાલ. ગરીબીનું સ્વરૂપ. ગરીબીના ખ્યાલને વધુ સારી રીતે સમજવા અર્થશાસ્ત્રીઓ ગરીબીને તેના સ્વરૂપના આધારે 2 વિભાગમાં વહેંચી છે. એક નિરપેક્ષ ગરીબી અને એક સાપેક્ષ ગરીબી. આપણે વાત કરીશું નિરપેક્ષ ગરીબી. કઈ ગરીબી? નિરપેક્ષ ગરીબી.
નિરપેક્ષ ગરીબી કોને કહેવાય? તો કે જીવનની લઘુત્તમ જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે જરૂરી ચીજવસ્તુ અને સેવાઓ ખરીદવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલ આવક કે ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી એટલે ગરીબી રેખા. જીવનની લઘુત્તમ જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે જરૂરી ચીજવસ્તુ અને સેવા ખરીદવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલ આવક અને ખર્ચને લઘુત્તમ સપાટી એટલે ગરીબી રેખા. આ ગરીબી રેખાથી ઓછી આવક કે ખર્ચ ધરાવતો વર્ગ એ નિરપેક્ષ ગરીબ કહેવાય. નિરપેક્ષ ગરીબી સંપૂર્ણ ગરીબી તરીકે પણ ઓળખાય છે. નિરપેક્ષ ગરીબીનું બીજું નામ છે સંપૂર્ણ ગરીબી. નિરપેક્ષ ગરીબીના ખ્યાલથી અર્થતંત્રમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા ચોક્કસ વર્ગને નક્કી કરી શકાય છે. નિરપેક્ષ ગરીબીના ખ્યાલ દ્વારા અર્થતંત્રમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા ચોક્કસ વર્ગને નક્કી કરી શકાય છે અને આ ખાસ ગરીબ વર્ગની ગરીબી ઘટાડવા લક્ષ્યાંક આધારિત ચોક્કસ નીતિ ઘડી શકાય છે. નિરપેક્ષ ગરીબીના ખ્યાલથી અર્થતંત્રમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા ચોક્કસ વર્ગને નક્કી કરી શકાય છે અને આ ખાસ ગરીબ વર્ગની ગરીબી ઘટાડવા લક્ષ્યાંક આધારિત ચોક્કસ નીતિઓ ઘડી શકાય છે. મિત્રો બરાબર. હવે ગરીબી રેખા એટલે શું? તો એ વાત કરીએ ભાઈ. ગરીબીના નિરપેક્ષ સ્તરનો અંદાજ મેળવવા અનાજ, દાળ, દૂધ, માખણ વગેરેનું લઘુત્તમ ભૌતિક પ્રમાણ કે જે જીવન નિર્વાહ માટે જરૂરી છે. ગરીબીના નિરપેક્ષ સ્તરનો અંદાજ મેળવવા અનાજ, દાળ, દૂધ, માખણ વગેરેનું લઘુત્તમ ભૌતિક પ્રમાણ કે જે જીવન નિર્વાહ માટે જરૂરી છે તે પ્રાપ્ત કરવા માટે લઘુત્તમ માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ ગરીબી રેખા છે. ગરીબીના નિરપેક્ષ સ્તરનો અંદાજ મેળવવા માટે ગરીબ વ્યક્તિ માટે દાળ, દૂધ, માખણ, અનાજનું એક ચોક્કસ સ્તર નક્કી કરવામાં આવે છે અને તે સ્તર પ્રાપ્ત કરવા માટે લઘુત્તમ માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ એક ગરીબી રેખા છે અને જેના માટે લઘુત્તમ જે ખર્ચ કરવો પડે છે એ ખર્ચ એક ગરીબી રેખા છે. આ લઘુત્તમ માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ નક્કી કરવા આયોજનની શરૂઆતમાં ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ દ્વારા ગ્રામ્ય ક્ષેત્ર માટે વ્યક્તિ દૈનિક 2400 કેલરી અને શહેરી ક્ષેત્ર માટે 2100 કેલરી નક્કી કરવામાં આવી. આ પદ્ધતિનો આયોજન પંચ દ્વારા 1969માં મંજૂર કર્યો. આ પદ્ધતિનો આયોજન પંચ દ્વારા મંજૂર મંજૂર કર્યો અને 1960-61ની કિંમતને આધાર વર્ષ તરીકે લઈને માથાદીઠ માસિક 20 રૂપિયા કરવામાં. દાંડીકર અને રથને આ પદ્ધતિના આધારે ગ્રામ્ય ક્ષેત્રમાં 1960-61ના આધાર કિંમતે માથાદીઠ માસિક 15 રૂપિયા અને શહેરી ક્ષેત્રમાં માથાદીઠ 22.5 રૂપિયા નક્કી કર્યો. ત્યારબાદ આયોજન પંચ દ્વારા પ્રોફેસર ટી.ડી. લાકડાવાળાની અધ્યક્ષતા હેઠળ નક્કી કરેલ તજજ્ઞ જૂથે 1993 માટે 1973-74ના આધારે કિંમતે ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં માથાદીઠ 49 રૂપિયા અને શહેરી ક્ષેત્રમાં 57 રૂપિયા ખર્ચ અંદાજમાં મૂકવાનો. મતલબ મિત્રો તમને કહી દઉં કે 1979માં જે આયોજન પંચ દ્વારા જે ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યો કે જે વ્યક્તિ વાર્ષિક
આધાર વર્ષ તરીકે માથાદીઠ આંક 20 નક્કી કરવામાં આવી અને દાંડેકર રથના કાર્યપદ્ધતિ અનુસાર 15 રૂપિયા અને શહેરી ક્ષેત્રમાં 22.50 નાખ્યા. એટલે કે 1960-61ની વાતને આધાર નક્કી કરીએ કે જે વ્યક્તિ ₹15 ગામડામાં રહેતો હોય તે અને શહેરમાં રહેતો હોય ₹22.50 કરતાં પણ ઓછો ખર્ચ કરે તો તેને નિરપેક્ષ ગરીબ ગણવામાં આવે. એ જ પ્રમાણે ટીડી લાકડાવાળાએ 1973-74માં રજૂ કરેલી છે તે કે એમાં 1973-74 આધાર વર્ષ લીધો અને એ મુજબ ભાવ કે ગામડામાં રહેતો માથાદીઠ માસિક 49 રૂપિયા ખર્ચ કરી ન શકે અને શહેરમાં રહેતો વ્યક્તિ માથાદીઠ 17 રૂપિયા ખર્ચ ન કરી શકે અને નિરપેક્ષ ગરીબ કહેવાય. 73-74માં જે વ્યક્તિ રહેતો હતો અથવા એ રહેતો હોય તો તેના આધારે ભાવ નક્કી કર્યો કે જેની આ ખર્ચ કરવાની તાકાત ગામડામાં રહેતો હોય અને 49 રૂપિયા કરતાં પણ ઓછો ખર્ચ કરતો હોય તો એને નિરપેક્ષ ગરીબ ગણવો અને શહેરમાં રહેતો હોય તે માથાદીઠ ખર્ચ માસિક દર મહિને 57 રૂપિયા કરતો હોય કરતાં પણ ઓછો કરતો હોય તો એ નિરપેક્ષ ગરીબ કહેવાય. આવો અંદાજ મારવામાં આવે. નિરપેક્ષ ગરીબ ગણો કે સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં ન્યૂનતમ આવક કે ખર્ચ કરતાં ઓછી આવક કે ઓછો ખર્ચ કરી શકતો હોય એ વ્યક્તિ નિરપેક્ષ ગરીબ કહેવાય. ગરીબી રેખાની ગણતરીની પદ્ધતિની એક મોટી મર્યાદા એ છે કે તેમાં ફક્ત કેલરી વપરાશને આધાર તરીકે લેવામાં આવે છે. કેલરી. પરંતુ ગરીબીથી એક આર્થિક પરિસ્થિતિ છે અને ભૂખ એક શારીરિક પરિસ્થિતિ. ગરીબી એ આર્થિક પરિસ્થિતિ છે અને ભૂખ એ શારીરિક પરિસ્થિતિ છે. આથી ગરીબી રેખા ભૂખમય રેખા બની રહી જાય છે. ગરીબીના ખ્યાલને ગતિશીલ બનાવવા જીવનની ગુણવત્તાનું લઘુત્તમ સ્તર નક્કી કરવું જોઈએ. બરાબર. ગરીબી રેખાના ખ્યાલને ગતિશીલ બનાવવા જીવનની ગુણવત્તાનું લઘુત્તમ સ્તર નક્કી કરવું જોઈએ. જીવનની ગુણવત્તાનું લઘુત્તમ અને તે માટે જીવન જરૂરી સગવડો જેવી કે પૌષ્ટિક અને સંતુલિત આહાર, સ્વાસ્થ્ય, વીજળી, રસોઈનું ઈંધણ, કપડાં, શિક્ષણ પાછળ ખર્ચ, રહેઠાણ વગેરે બાબતનો સમાવેશ થવો જોઈએ. આ સંદર્ભમાં ગરીબી માપનની પદ્ધતિ પુનઃરચના કરવા પ્રોફેસર સુરેશ તેંડુલકરની અધ્યક્ષતાવાળી સમિતિના પોતાના અહેવાલ 2009માં સરકારને આપ્યા અને સમિતિએ ગરીબી રેખાને નક્કી કરતી નવી પદ્ધતિ નક્કી કરી જેમાં કેલરીના વપરાશ માટે જરૂરી ખર્ચ ઉપરાંત શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય માટે ખર્ચનો પણ સમાવેશ કર્યો. શિક્ષણનો ખર્ચ, વપરાશી જરૂરી ખર્ચ ઉપરાંત શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યનો પણ ખર્ચનો સમાવેશ કર્યો. આ નવી પદ્ધતિ મુજબ વર્ષ 2011-12માં માસિક માથાદીઠ વપરાશી ખર્ચ ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં 816 રૂપિયા અને શહેરી ક્ષેત્રમાં 1000 રૂપિયા ગરીબી રેખા તરીકે નક્કી કરવામાં આવ્યો. મતલબ મિત્રોને એવું થાય કે સુરેશ તેંડુલકરે જે ગરીબી રેખા નક્કી કરી એ 2011-12માં જેનો માસિક ખર્ચ ગામડામાં રહેતો હોય અને 816 કરતાં ઓછો હોય અને શહેરમાં રહેતો હોય એનો માસિક વપરાશી ખર્ચ 1000 રૂપિયા કરતાં ઓછો હોય તો તેવા લોકો નિરપેક્ષ ગરીબ કહેવાય. આવું સુરેશ તેંડુલકરની સમિતિએ અથવા અધ્યક્ષતાવાળી સમિતિએ નક્કી કર્યું. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નિરપેક્ષ ગરીબી નક્કી કરવા ગરીબી રેખા સામાન્ય રીતે કોઈ એક વર્ષ દરમિયાન સરેરાશ પુખ્ત વયના વ્યક્તિ દ્વારા વપરાશમાં લેવાતા બધા જ જરૂરી સંસાધનો માટે ખર્ચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નિરપેક્ષ ગરીબી નક્કી કરવા ગરીબી રેખા સામાન્ય રીતે કોઈ એક વર્ષ દરમિયાન
પુખ્ત વયના સરેરાશ પુખ્ત વયના વ્યક્તિ દ્વારા વપરાશમાં લેવામાં આવતા બધા જ જરૂરી સંસાધનો માટે ખર્ચ નક્કી કરવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગરીબી રેખાનું નિર્ધારણ વિશ્વ બેંક દ્વારા વર્ષ 2005માં સમખરીદ શક્તિના સિદ્ધાંત મુજબ PPP પાવર પરચેસ પ્યોરિટીના આધારે દૈનિક આવક $1.25 અને જે વર્ષ 1990 માટે $1 હતી એ વધારી 1.25 કરી 2015માં દૈનિક આવક એ 1.90 કરવામાં આવી અને એનાથી ઓછી આવક મેળવનાર વ્યક્તિ એ નિરપેક્ષ ગરીબ કહેવાય એવું કહેવાય છે. એનાથી ઓછો ખર્ચ કરનાર વ્યક્તિ નિરપેક્ષ ગરીબ કહેવાય. આવી સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સંસ્થા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું વિશ્વ બેંકને નિયમ મુજબ. આંતરરાષ્ટ્રીય રેખાની મદદથી જુદા જુદા દેશોમાં એક જ માપદંડ વડે નિરપેક્ષ ગરીબીની તુલના કરી શકાય. એક જ માપદંડ વડે એની તુલના કરી શકાય. ભારતમાં નિરપેક્ષ ગરીબીનું પ્રમાણ નેશનલ સેમ્પલ સર્વે ઓર્ગેનાઇઝેશન NSSO પરીક્ષામાં ફૂલ ફોર્મ પૂછાય મિત્રો, યાદ રાખજો. ના 68મા રાઉન્ડમાં 2011-12 સંયુક્ત કુટુંબ દીઠ ખર્ચના આંકડાઓનો ઉપયોગ કરતા તેંડુલકર સમિતિ અંદાજ મુજબ ભારતમાં 2004 અને 2005માં નિરપેક્ષ ગરીબીનું પ્રમાણ 37.2% હતું, જે વર્ષ 2011-12માં ઘટીને 21.9% થયું છે. અને અંદાજ આપ્યો છે આપણને નિરપેક્ષ ગરીબીનો, બરાબર, કોના દ્વારા? સુરેશ તેંડુલકરની સમિતિ દ્વારા. ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં 2004 અને 2005માં 41.8% લોકો નિરપેક્ષ ગરીબ હતા, જે ઘટીને 25.7% 2011-12માં થયા. શહેરી ક્ષેત્રમાં 25.7% 2004-5માં નિરપેક્ષ ગરીબ હતા, એનું પ્રમાણ ઘટીને 2011-12માં 13.7% થયું છે. એટલે કે સમગ્ર ભારતની આપણે વાત કરીએ તો 2004 અને 2005માં 37.2% ગરીબી રેખાની નીચે લોકો હતા, નિરપેક્ષ ગરીબ લોકો હતા, જે 2011-12માં એનું પ્રમાણ ઘટીને 21.9% થયું છે. મતલબ કે નિરપેક્ષ ગરીબીમાં ઘટાડો નોંધાયો છે, ગ્રામીણ ક્ષેત્ર અને શહેરી ક્ષેત્ર બંને છે. ભારતમાં રાજ્ય નિરપેક્ષ ગરીબીનું પ્રમાણ જોઈએ તો 10% કરતાં ઓછી નિરપેક્ષ ગરીબી જોવા મળતી હોય તો ગોવા, કેરળ, હિમાચલ પ્રદેશ, સિક્કિમ, પંજાબ અને આંધ્રપ્રદેશ છે. 10થી 20% નિરપેક્ષ ગરીબી જોવા મળતી એવા રાજ્યો જે કે જમ્મુ કાશ્મીર, હરિયાણા, તમિલનાડુ, ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, ત્રિપુરા, નાગાલેન્ડ, મેઘાલય. 20થી 30% ગરીબી જોવા મળતી એવા રાજ્યો તો કે પશ્ચિમ બંગાળ, મિઝોરમ, કર્ણાટક, ઉત્તર પ્રદેશ. અને 30થી 40% જ્યાં ગરીબી નિરપેક્ષ ગરીબી જોવા મળતી હોય એવા રાજ્યો મધ્યપ્રદેશ, અસમ, ઓડિશા, બિહાર, અરુણાચલ પ્રદેશ, મણિપુર, ઝારખંડ અને છત્તીસગઢ છે. ટૂંકમાં ઉપર દર્શાવેલ માહિતી અનુસાર 10%થી ઓછી ગરીબી દર્શાવતા રાજ્યોમાં ગોવા, કેરળ, હિમાચલ પ્રદેશ, સિક્કિમ, પંજાબ, આંધ્રપ્રદેશનો સમાવેશ થાય છે. જમ્મુ કાશ્મીર, હરિયાણા, તમિલનાડુ, ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, ત્રિપુરા, નાગાલેન્ડ, મેઘાલય રાજ્યનો 10થી 20% ગરીબીમાં સમાવેશ થાય છે. જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળ, મિઝોરમ, કર્ણાટક, ઉત્તર પ્રદેશ 20થી 30%, મધ્યપ્રદેશ, અસમ, બિહાર, ઓડિશા, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, અરુણાચલ પ્રદેશમાં આ પ્રમાણ એ 30થી 40% જોવા મળશે. વર્ષ 2013માં પ્રકાશિત થયેલ અહેવાલ મુજબ ભારતમાં વિભિન્ન રાજ્યોમાં સૌથી ઓછી ગરીબી 5.09% સાથે ગોવા રાજ્ય પ્રથમ હતું અને સૌથી વધુ ગરીબી એટલે 3.93% 39.93% છત્તીસગઢ એ છેલ્લા નંબર પર હતું. આ વાત થઈ મિત્રો નિરપેક્ષ ગરીબી, જેમાં ભારતમાં નિરપેક્ષ ગરીબીના 3 સ્તર પાડ્યા છે. 10% કરતાં ઓછી ગરીબી, 10થી 20% નિરપેક્ષ ગરીબી, 20થી 30%. અને 2013માં જે પ્રકાશિત થયેલો અહેવાલ મુજબ સૌથી ઓછી ગરીબી 5.09% એ ગોવાનું હતું, જ્યારે સૌથી વધુ ગરીબીનું પ્રમાણ નિરપેક્ષ ગરીબીનું પ્રમાણ 39.93% એ છત્તીસગઢનું હતું.